ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. డాక్టర్ కావాలనేసి మీ అంబిషనా? అమెరికాలో ఎంబీబీఎస్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే వీటి గురించి తెలియచేయడానికి మనతో పాటు అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బార్బడోస్ చీఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ జయరామ్ గారు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడే ముందు ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాం. Welcome to American University of Barbados, School of Medicine. This is where dreams turn to reality and aspirations to success stories. Our mission is to provide a world-class medical education with cutting-edge equipment and pedagogy in an environment that fosters appreciative inquiry, human sensitivity, and collaborative research aimed at reducing human suffering and pain. American University of Barbados School of Medicine is located near beautiful seashore of Barbados in West Indies. It was the initiative, support and cooperation of the Government of Barbados and Ministry of Education to extend the charter to establish the first offshore medical school on this exotic island in the Caribbean. AUBs is recognized and licensed by the Ministry of Education Barbados, approved by Medical Council of Canada. It is approved and listed with IMED-FEMER and WHO Avicenna directories, also registered with Barbados Accreditation Council. We offer a comprehensive 5.5 years MD program for high school graduates and 4 years MD program for college graduates. Pre-medical is available in Barbados, Canada and India. Tuition fees is affordable. Our curriculum is at par with the best that US medical schools offers. The professors are experienced and well qualified to guide you through your course. An excellent student-teacher ratio ensures that a student gets the individual attention which required. Practical education is imparted through hospital integrated program and clinical clerkship rotation, which can be taken in USA and other countries. Our teaching methodology is designed on structured interactive studies, 3D animation, integrated learning program, and problem-based learning. 3D medical animation explains more in less time. Video presentation and illustrations are simply unable to deliver the dynamic function and freedom of 3D animation. Admissions are open 3 times a year in the months of January, May and September. American University of Barbados is an international campus of Eraz Lucknow Medical College and Hospital, India. ELMC is recognized and accredited by the Government of India and Medical Council of India, New Delhi, and listed with IMED-FEMER and WHO Avicenna directories. We are proud to share the news that Eraz Lucknow Medical College has secured place among top 30 medical colleges in India, according to the Vikhansa Research Survey 2014. Also according to India Today Nielsen Survey 2013, ELMC has been ranked 3rd among India's top emerging medical colleges. Regarding the country Barbados, it is a coral paradise in the Caribbean. It is a beautiful country with secure living conditions. American University of Barbados aspires to produce medical graduates who are emotionally and culturally sensitive and have a world-class competence so that they can be valued and a respected healer and a responsible citizen anywhere they choose to be. Let us provide the candle that will light the path to your future. Students who share their dreams and wish to obtain top quality medical education are invited to join American University of Barbados School of Medicine. To learn more about AUB, visit www.aubmed.org or mail info@aubmed.org. American University of Barbados is located in the safest island of the Americas as reported by United Nations. Our curriculum is designed on organ-based learning and teaching format. I found out about AUB through family members. It was highly recommended.
that I go to this school due to its facilities here and world-renowned educators. I'm from Chicago, Illinois, and I came to AUB because I absolutely loved the teaching style, and you have that one-on-one interaction with the professors. They're always available to you regardless of the time or place. You just have to get a hold of them, and they even give you their number for you to get a hold of them. I think the student who take up this challenging science as their career, American University of Barbados provides an excellent medical education platform. I am Dr. Vishnu Bhowmik. I am full-time faculty here in American University of Barbados. Well, all the courses that are taught here are especially focused on USMLE examinations. So we do get the proper education in terms of being competitive with other United States graduates as well as other foreign international medical students. వెల్కమ్ బ్యాక్. హలో డాక్టర్ జయరామ్ గారు. హలో. సో ఇప్పుడు రొటీన్ అడ్మిషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఎంబీబీఎస్ కోసం. ఇప్పుడు ఓన్లీ రోలింగ్ అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి, అంటే అది ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటూ ఉంటాయి. సో రోలింగ్ అడ్మిషన్స్కి రొటీన్ అడ్మిషన్స్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? చాలా డిఫరెన్స్ కదండి. ఇప్పుడు రొటీన్ అడ్మిషన్స్ అంటే పర్ అకాడమిక్ ఒక అకాడమిక్ వన్ టైమే తీసుకుంటుంటాం రెగ్యులర్గా తీసుకునే మనకి అడ్మిషన్స్. సో రోలింగ్ అడ్మిషన్స్లోకి వచ్చిన జాన్, మే, సెప్టెంబర్ అంటే ఇక్కడ అమెరికన్ కారికులం ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ అమెరికన్ అసోసియేట్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి మాత్రమే అది పాసిబిలిటీ ఉంది. మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఆ పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మిగతా వాటికి వచ్చేసి 6 months సెమిస్టర్, ఇంక్లూడింగ్ మన ఇండియాలో అదర్ కంట్రీస్ కూడా. అమెరికన్ అసోసియేట్ కంట్రీస్లో ఏముంటుందంటే ఎవ్రీ 4 months ఒక సెమిస్టర్ అవుతుంది. అక్కడ 3 semesters అంటుంటాం మనం. ఈచ్ సెమిస్టర్కి అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటాం. అంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్గా క్రైసిస్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ఫైనాన్షియల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో కాని వాళ్ళు కానీ, లేదా ఒక తీరా టైంలో ఏదైనా విజాలో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఈ రోలింగ్ అడ్మిషన్లో వాళ్ళు కవర్ కావడానికి స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంది. సో ఎవ్రీ 4 monthsలో కాబట్టి ఇక్కడ ఏ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నా నెక్స్ట్ మళ్ళీ 4 months తర్వాత మళ్ళీ అడ్మిషన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక ఇయర్ మొత్తం లాస్ అవ్వడానికి స్కోప్ లేదు. అంటే 4 months ఇక లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, కాల్ తీసుకుందాము. శ్రీనివాస్ ఫ్రమ్ ఖమ్మం. హలో మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. మేడం, మాకు ఇప్పుడు టీవీలో డాక్టర్ జయరామ్ సార్తో మాట్లాడుతున్నారు. మాట్లాడండి. చెప్పండి మేడం గారు. నమస్కారం అండి. చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు. టీవీ వాళ్ళని తగ్గించి మాట్లాడండి. డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి. నమస్కారం శ్రీనివాస్ గారు. చెప్పండి. టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి, మ్యూట్లో పెట్టండి. సార్ మరి మా బాబుకి మా బాబుకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ బైపీసీ అయిపోయి సెకండ్ బైపీసీ చేస్తున్నారు. ఓకే. ఇప్పుడు అమెరికాలో మేము బాబుని పంపించి అమెరికాలో చదివించాలనుకుంటున్నాము, డాక్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు మన కాలేజీ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. మేము గతంలో ఒకసారి మీ యొక్క స్పీచ్ విన్నాము. చెప్పండి. దానికి మా బాబుకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చెప్తే మేము మా బాబుతో పాటు కొంతమందిని మేము మన కాలేజీలో చేర్పించడానికి మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. తప్పకుండా అండి. కాలేజ్ బాగుంది. సో వాళ్ళ అబ్బాయి ఇప్పుడు చదువుతూ ఉన్నాడు. సో వాళ్ళ అబ్బాయితో పాటు మిగతా జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో దాని గురించి మీ సలహా చెప్పండి. సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయిని జాయిన్ చేసుకోవాలని అనేది ఒకటే అవుతాయి, ఇంకా మిగతా కొంతమందిని కూడా జాయిన్ చేయడం అనేది గ్రేట్ ఐడియా కూడా. అంటే ఇక్కడ ఇప్పటివరకు ఏబీ చూపించాం కదా. ఏబీలో ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అట్రాక్టివ్, సో ప్రాక్టికాలిటీగా ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ కానీ ప్రొఫెసర్స్ కానీ మిగతా అకాడమిక్ ఇయర్స్లో ఉండే డిఫరెన్షియాలిటీ కానీ ఒక ఏవీ ద్వారానే మనం చాలా గమనించవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లోపల యూఎస్ఎంఎల్ని మేము డే 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటాం. అంటే ప్రీ మెడికల్, బేసిక్ సైన్స్, క్లినికల్ రొటేషన్స్ 3 programs ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్గా వచ్చేసి ఎండి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులో జాయిన్ అవుతారు. వీళ్ళు ఈ ఎండి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యే వీళ్ళకి ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ఎండి ఇంటిగ్రేటెడ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వీళ్ళకి ఎండి డిగ్రీ రావడంతో పాటు యూఎస్ఎంఎల్ఈ కూడా డే 1 నుంచి మొదలవుతుంది. ఆ యూఎస్ఎంఎల్ఈ మొదలైన వీళ్ళకి మోర్ బెనిఫిటబిలిటీ ద ఫ్యూచర్. ఒకవేళ కనుక వాళ్ళు యూఎస్ ఫస్ట్ స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేశారనుకోండి, క్లినికల్ రొటేషన్స్ కోసం కానీ మేము ఎక్కడైతే సూచించామో మాకు బ్రోచర్లో ఉన్నాయో ఆ కంట్రీస్లో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెంబర్ 1.
నెంబర్ 2 వన్స్ ఇన్ యూఎస్ఎంఎల్ఈ స్టెప్ 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టెప్ 2 మళ్ళీ ఆఫ్టర్ క్లినికల్ రొటేషన్స్ తర్వాత స్టెప్ 2 కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. స్టెప్ 2 క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వీళ్ళకు స్టెప్ 2 స్టెప్ 3లో వీళ్ళకు మన దగ్గర ఉండే పీజీ అంటుంటాము, అక్కడ స్పెషలైజేషన్ కానీ రెసిడెన్సీ కానీ మొదలవుతుంటుంది. ఈ స్పెషలైజేషన్ రెసిడెన్సీ లోపల వాళ్ళకి పర్ మంత్ 15 lakhs నుంచి 17 lakhs పర్ మంత్ యూనివర్సిటీ పే చేస్తారు. అంటే వీళ్ళు ఏదైతే బేసిక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీళ్ళకు రిటర్న్ బ్యాక్ రావడానికి బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యూఎస్ఎంఎల్ఈ కనుక వాళ్ళు క్వాలిఫై అనుకోండి, ఇక్కడ ఎంసీఐ రావాల్సిన నెసెసిటీ ఉండదు. అది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. మేము యూఎస్ఎంఎల్ఈ ఎందుకు టార్గెట్ పెట్టుకుంటున్నాము అంటే ఇక్కడ ఎంసీఐ రాయాల్సినంత నెసెసిటీ ఉండదు. వాళ్ళకు మోర్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ లైసెన్స్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకు అప్రూవల్ అయిపోతుంటారో వీళ్ళకి ఇక్కడ ఎంసీఐతోని నెసెసిటీ ఉండదు. వరల్డ్ మొత్తం మీద మేజర్ 5 countries పనిచేసుకోవచ్చు, ఇండియాలోకి వచ్చి కూడా పనిచేసుకోవచ్చు. అది ఎక్కువగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లోపల. దాన్ని టార్గెట్ చేయమని అందుకోసమే డే 1 నుంచి యూఎస్ఎం కారికులంని మేము పెట్టడం లోపల అమెరికన్ కారికులంలో ఉన్న దాంట్లో యూఎస్ కారికులంలో ప్లస్ యూఎస్ఎంఎల్ఈ డే 1 నుంచి క్లాసెస్ బిగిన్ అవుతాయి కాబట్టి దాన్ని వాళ్ళు మేజర్గా వాళ్ళు క్యారీ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్కి బెనిఫిట్ ఉంటుందని. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. ప్రేమ్ కుమార్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. చెప్పండి మేడం, నా పేరు చల్లూరి ప్రేమ్ కుమార్. ఓకే అండి, చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. అది కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే మేడం, అయితే మా పాప ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి పూర్తయింది. మెడిసిన్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ మధ్య మన ఛానల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కోసమని మేము చూసాము. ఆ విద్యకు నేనేం చేయాలి, దాని ఫీజు ఎంత ఉంటుంది, అది ఎక్కడ, దాని డీటెయిల్స్ మాకు కావాలండి. ఓకే, సో ఫీజు గురించి అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంచుతుంటే ఇక్కడ మా దగ్గర ఉండేది సెమిస్టర్కు కలిపి ఫీ స్ట్రక్చర్. మిగతా యూనివర్సిటీస్లలో కాలేజీలో ఉండే సెమిస్టర్ వైజ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇక 3 సెమిస్టర్లు కలిపితే ఒక సంవత్సరానికి ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి 5,15,000 రూపాయలు అవుతుందండి, ఇంటూ 5.5 years. ఫుడ్ అకామిడేషన్ పర్ మంత్ 25,000 రూపీస్ ఉంటుంది. అంటే ఇది 3 lakhs. అప్రాక్సిమేట్గా 8 lakhs ఇంటూ 5.5 years. అంటే నియర్లీ 43 నుంచి 45 lakhs డిపెండ్స్ ఆన్ డాలర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి, ఆ ఫ్లక్చుయేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మాత్రం బడ్జెట్ వీళ్ళు కంపల్సరీ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. దాంతోపాటు వచ్చేసి వీళ్ళను ఏ విధంగా ఫీ స్ట్రక్చర్లో ఇంకా మోర్ బెనిఫిట్స్ వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నట్టు అయితే గవర్నమెంట్ లోపల వీళ్ళకి స్పెషల్ కాంపోనెంట్ ప్లాన్ కింద వీళ్ళకి 10 lakhs గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ పైన ఇస్తుంది. దాన్ని వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా కూడా కొంతమందికి మోర్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఎట్ ఏ టైం పే చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. దీంట్లోపల ఎవ్రీ ఇయర్కు ఏ ఇయర్కి ఆ ఇయర్ ఫీజు ఈజీగా పే చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ మంత్ పర్ ఇయర్కు 3 lakhs ఏదైతే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ అనుకున్నామో అది ఎవ్రీ మంత్కు వాళ్ళు పే చేసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళకు ఈజీ పేమెంట్ ఆప్షన్ చాలా ఈజీగా వాళ్ళకు ఉంటుంది. అంటే ఎవ్రీ మంత్ పే చేసుకోవడం వల్ల ఒకేసారి 3 lakhs పే చేయనప్పుడు ఇబ్బంది ఉండొచ్చు, కానీ ఎవ్రీ మంత్ పే చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. కాబట్టి ఈజీ ఆప్షన్లో కూడా మేము వాళ్ళకు సూచిస్తున్నాం. ఓకే, సో అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బార్బడోస్లో మీరు ఇందాక చెప్పారు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి. సో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పరంగా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. మరి ఫుడ్ ప్లస్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? చాలామంది పేరెంట్స్ దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎలా ఉంటారు మా పిల్లలు, అక్కడ ఫుడ్ దొరుకుతుందా లేదా, ఎస్పెషల్లీ మన సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ అవైలబుల్గా ఉంటుందా లేదో అనేసి అదొకటి. ప్లస్ అమ్మాయిలను పంపించాలంటే హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా ఉంటుందని చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సో దాని గురించి చెప్పండి. మొన్న సెప్టెంబర్ బ్యాచ్లో మా బ్యాచ్ వెళ్ళిందండి. సో మేము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ఫీడ్బ్యాక్ కానీ మేము వాట్సాప్లో పిక్స్ కానీ ఇప్పుడు నవేడేస్ ఏంటంటే మార్నింగ్లో నుంచి జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేకపోతే మా దగ్గర ఉన్న దానికి స్టాండర్డ్గా మేము చెప్పేదానికంటే కూడా ఏదైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. నెంబర్ 1 ఫుడ్ ప్లస్ ఏదైతే అకామిడేషన్ అనుకుంటున్నామో ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ అనేది ఇండియన్ ఫుడ్ ఉంటుంది, సో వెస్ట్రన్ ఫుడ్ ఉంటుంది. ఏ ఫుడ్ అయినా వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ఫుడ్ లోపల వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. సో చాలా ఈజీ ఫుడ్ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ
అకామిడేషన్ అనేది మేము ఈ మధ్యలో తీసుకున్న పిక్స్ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఈ లైక్ ఏ 5 స్టార్ అకామిడేషన్ లాగా ఉంటుందండి. నాకు వాట్సాప్లో కామెంట్స్ వచ్చినది ఇట్స్ లైక్ ఏ 5 స్టార్ హోటల్ లాగా ఉంటుంది అకామిడేషన్. మేము స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు సెల్ఫీస్ దిగటం పెట్టడం అనేది టుడే ఈజ్ అ వెరీ నేచురల్ ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. సో అవన్నీ మేము చూస్తున్నప్పుడు మేము కామెంట్ కంటే మేము చెప్పేదానికంటే కూడా మేము మా దాంట్లో లోపల ఏవీలో ఉంటుంది కోరల్ ప్యారడైజ్ అనేది. కోరల్ ప్యారడైజ్ మేము చెప్పడం కంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా అంతకంటే బాగా చెప్తారు. సో అదొకటి. అందులో ఫుడ్ అకామిడేషనే కాకుండా ఈవెన్ అమ్మాయిల విషయానికి వస్తే సెక్యూరిటీ విషయానికి వస్తే మిగతా కంట్రీస్లలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సెల్ఫ్ కుకింగ్ చేసుకోవాల్సిన కంట్రీస్ చాలా ఉన్నాయండి. ఇక్కడ సెల్ఫ్ కుకింగ్ చేసుకోవాల్సిన నెసిటీ లేదు. స్టూడెంట్కు డోర్ వరకు వచ్చేసి అన్నాన్ని సప్లై చేసి రూమ్లోనే అన్నం హ్యాపీగా తినొచ్చు. నెంబర్ 1. లేదు హాల్లోకి వెళ్ళి డైనింగ్ హాల్లోకి వెళ్ళి తినొచ్చు. అలా ఒకవేళ కనుక బిజీగా ఉండేసి చదువుకుంటున్నాము మాకు డిస్టర్బ్గా ఉంటుంది హాల్లోకి వెళ్ళలేము అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు రూమ్ కూడా సర్వ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అంటే అమ్మాయిలకు కానీ అబ్బాయిలకు కానీ. సెక్యూరిటీ విజయానికి వచ్చేస్తే సో లాస్ట్ 15 years నుంచి వెరీ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ అనేది యునైటెడ్ నేషన్స్ సర్వే ప్రకారం ఇట్స్ అ వెరీ క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అందులో ఇంకా దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. సో కాబట్టి అమ్మాయిలకు కానీ అబ్బాయిలకు కానీ ఫుడ్ అకామిడేషన్లో కానీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడాల్సిన నెసిటీ లేదు. ఇక్కడ వీళ్ళకు ఒకటే టార్గెట్ చదువుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు మన మీద పెట్టిన అమౌంట్కి దానికి న్యాయాన్ని చేకూర్చాలనే ఆ తపన పిల్లలకు ఉండాలి. దానిపైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి తప్ప మిగతా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఫేస్ చేయరు. పూర్తి రెస్పాన్సిబిలిటీ డే 1 ఎక్కడైతే ఫ్లైట్ ఎక్కుతారో ఫ్లైట్ ఎక్కిన కాడ నుంచి మొదలుకుంటే బార్బడోస్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు, బార్బడోస్ నుంచి మళ్ళీ ఇండియాకు రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ కుటుంబంలో వచ్చిన ఏ ఆడపిల్ల కానీ మగపిల్లలు కానీ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ పూర్తి 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ మేము తీసుకుంటాం. అందులో ఏ విధంగా డౌట్ లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. రంజిత్ ఫ్రమ్ వరంగల్. హలో హలో మేడం. నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. చెప్పండి రంజిత్. నమస్కారం సార్. చెప్పండి సార్ మాది వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ పరకాల సార్. నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని. చెప్పండి. అయితే మా బ్రదర్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇంటర్ అయిపోయింది. ఈ జనవరిలో ఇంటేక్ లో పంపిద్దామని అనుకుంటున్నాం సార్ యాక్చువల్లీ. సో దాని గురించి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, ఏమేమి మా సైడ్ మేమేం రెడీ చేసుకోవాలి, అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తారా సార్ కొంచెం? తప్పకుండా అండి. సో ఇప్పుడు న్యూ అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి పూర్తి స్థాయిలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయనకు మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇస్తున్నాము. సో ఎప్పుడైనా కూడా అండి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి కానీ ఎక్కడైనా ఒక దగ్గరికి మనం వెళ్తున్నామంటే ఒక 10 మంది ఒక యునైటెడ్గా వెళ్ళడం అనేది చాలా సేఫెస్ట్ అండి. ఈవెన్ హైదరాబాద్లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా కూడా ఒక అమ్మాయి ఒంటరిగా పోవడాన్ని ఎవరు దాన్ని ఇంట్లో వాళ్ళే యాక్సెప్ట్ చేయరు. కానీ ఒక దేశం కాని దేశంలో, ప్రాంతం కాని ప్రాంతం లోపల వీలైనంత వరకు మేము యూనిట్గానే ట్రావెల్ చేయమని చెప్తాం. సపోజ్ ఏదైనా సెల్ఫ్ వాటి కోసం కానీ లేకపోతే సెల్ఫ్ థింగ్స్ కోసం కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా అదర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు కానీ దానికి మంత్లీ ట్వైస్ యూనివర్సిటీ వెహికల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ 15 days వన్స్. వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్స్, బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అమ్మాయిలకు కానీ అబ్బాయిలకు కానీ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒక యూనిట్ ప్రకారమే తీసుకెళ్తుంటారు. సో అది హాస్పిటల్ కాలేజీకి ఉన్న ట్రాన్స్పోర్ట్లోనే తీసుకెళ్తుంటారు. కాలేజీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది కాబట్టి కాలేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్నే ఉపయోగించుకోమని చెప్తాం. వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా వెళ్ళడానికి ట్రై చేయొచ్చు, మంచిది కాదు. ఎక్కడైనా నాట్ ఓన్లీ బార్బడోస్, నాట్ ఓన్లీ అమెరికా, నాట్ ఓన్లీ లండన్, నాట్ ఓన్లీ ఉక్రెయిన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఒంటరిగా ట్రావెల్ చేయడం అనేది ఎక్కడ సేఫ్ కాదు. హైదరాబాద్లో కూడా సేఫ్ కాదు. సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా వాళ్ళకు కావాల్సిన దాని విషయాలు ఏదున్నా కూడా యూనిట్గా వెళ్ళేసి దాన్ని ప్రొటెక్ట్గా ఉండడాన్ని కోరుకుంటుంటాం. దాన్ని ఫాలో అవుతే ఆల్మోస్ట్ సేఫ్ అండి. ఓకే, సో అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బార్బడోస్లో అంటే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి? జనరల్గా ఇంటర్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఇక్కడ ఎంసెట్లో ర్యాంక్ రాకపోతే మనం వేరే కంట్రీస్లో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది బీఎస్సీ నర్సింగ్ చేస్తారు, కొంతమంది బీ ఫార్మసీ చేస్తారు. వాళ్ళకు కూడా తర్వాత ఎంబీబీఎస్ చేయాలని ఉంటుంది. సో వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్లా కాదా? తప్పకుండా అండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మా దగ్గర బేసిక్ సైన్స్, ప్రీ మెడికల్, క్లినికల్ రొటేషన్స్ అండి 3 times బిఎస్ ప్లస్ ఎండి కోర్సెస్ 5.5 yearsలో ఎండి కంప్లీట్ చేసుకొని వస్తారు పిల్లలు. ఇక్కడ వీళ్ళకు ఏదైతే బీఎస్సీ నర్సింగ్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే బీ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే డెంటల్ సర్జరీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా వాళ్ళు రావాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి 4 years ప్రోగ్రామేనండి మా దగ్గర.
ఈ 4 years ప్రోగ్రామ్ లోపల బేసిక్ సైన్స్ ప్లస్ క్లినికల్ రొటేషన్స్ ఉంటాయి. 2 years బేసిక్ సైన్స్, 2 years క్లినికల్ రొటేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 years వీళ్ళకు ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. వీళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి, ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకేమో 5.5 years కోర్సు, డిగ్రీ చేసిన మెడికల్ డిగ్రీ ఏదైనా ప్రీవియస్లీ నర్సింగ్ కానీ బీఎస్సీ నర్సింగ్ కానీ ఇంకా అదర్ నర్సింగ్ ఏదైనా చేసిన వాళ్ళు మాత్రం వీళ్ళకి 4 years కోర్సే ఉంటుంది. వాళ్ళకు ఈవెన్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్లో కూడా వాళ్ళకు బెనిఫిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఆ అమౌంట్ కూడా తగ్గిపోతుంది, టైం తగ్గిపోతుంది, టెన్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఇంకోటి ప్రీవియస్లీ చదివిన నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళకు ప్లస్ పాయింట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేది చెప్పవచ్చు. సో నర్సింగ్ వాళ్ళకు కానీ లేకపోతే ఎవరికైనా కూడా వాళ్ళకు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి అనాటమీ ఫిజియాలజీ చదివి ఉంటారు, ఆల్రెడీ మెడికల్ సిస్టమ్ హ్యూమన్ సిస్టమ్ చదివి ఉంటారు, డెఫినెట్గా వాళ్ళకి బెనిఫిటే ఉంటుంది. సో ప్రీవియస్లీ టైమ్నాలజీ చదివి ఉంటారు. సో ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం వాళ్ళు క్యారీ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇంకా ఈజీగా అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. అనిత ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హలో హలో అనిత గారు, చెప్పండి మ్యామ్. చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. చెప్పండి. అది మా బాబుని జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నామండి. వీళ్ళది రోలింగ్ అడ్మిషన్స్ అని చెప్తున్నారు కదా, జనవరిలో కూడా అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఫీజు ఎలా ఉంటుంది మేడం అక్కడ? ఓకే, గ్రేట్. రోలింగ్ అడ్మిషన్స్లో ముఖ్యంగా ఫీజు అనేది ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదండి. రెగ్యులర్ అడ్మిషన్స్లో ఉన్న ఫీజే రోలింగ్ అడ్మిషన్లో ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఉండదు, తక్కువగా ఉండదు. అదే 5,15,000 రూపీస్ పర్ ఇయర్. ఇక రోలింగ్ అడ్మిషన్స్ మాత్రమే ఇయర్లీ 3 times. కానీ రోలింగ్ అడ్మిషన్ లోపల సెప్టెంబర్ నుంచి జనవరికి వస్తే ఈ సెమిస్టర్ డబ్బులు ఏం తగ్గవు. ఇక్కడ నుంచి రోలింగ్ అడ్మిషన్, మళ్ళీ అడ్మిషన్ మళ్ళీ 5.5 years ఉంటుంది. సో కాబట్టి రోలింగ్ అడ్మిషన్ ఉంది. అడ్మిషన్ చేయడానికి చాలా ఈజీ క్రైటీరియాగా ఉంటుంది, ఈజీ ఇంటేక్ ఉంటుంది, అది బెటర్గా ఉంటుంది. సో 5,15,000 ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఎవ్రీ మంత్ 25,000 రూపీస్. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు పే చేసుకున్నట్టయితే బెస్ట్ ఛాన్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ స్టడీస్. ఓకే, సో ఫీజ్ అనేది స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ ఫీజ్, అడ్మిషన్ ఫీజ్ మాత్రం స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. $8,000 ఫిక్స్డ్ అండి. డిపెండ్స్ అపాన్ ది డాలర్ వాల్యూ. ఒకవేళ కనుక డాలర్ వాల్యూ పెరగవచ్చు, తగ్గొచ్చు, దానిపైనే ఉంటుంది తప్పితే $8,000 అది ఫిక్స్డ్. అది ఒకసారి కనుక ఈ అడ్మిషన్లో వాళ్ళ ఫిక్స్ అయితే ఈ అడ్మిషన్లో మేము దాన్ని ఫిక్స్ చేసి పెడతాం. సో నెక్స్ట్ ఇయర్కి వీళ్ళకి మళ్ళీ పెరగదు, అదే వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ డాలర్ అది 8,000 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్, నెక్స్ట్ ఇయర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ క్రైటీరియన్ చేంజ్ చేసినా కూడా ఈ $8,000 మాత్రం పెంచరు. సో ఎక్కడ వీళ్ళకు హెచ్చు తగ్గులు కనిపిస్తుంటుందంటే రూపీ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయ్యి మాత్రమే ఉంటుంది. అక్కడే వీళ్ళకి హెచ్చు తగ్గులు కనిపిస్తుంది తప్పితే ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ కనిపించదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో హలో సో చాలామందికి యూఎస్ వెళ్ళాలనేసి చదువుకోవాలని చాలామందికి క్రేజ్ ఉంటుంది. అంటే జనరల్గా మనం ఎప్పుడు చూస్తామంటే బీటెక్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కానివ్వండి, తర్వాత బీఎస్సీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కానివ్వండి, పీజీ చేయడానికి యూఎస్కి వెళ్తుంటారు. కానీ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బార్బడోస్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో చాలామందికి ఎంబీబీఎస్ చేయాలనేసి చాలా క్రేజ్ పెరిగింది, అంటే అక్కడ చదువుకోవాలనేసి. సో దాని గురించి చెప్పండి, అసలు అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బార్బడోస్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు మీరే చెప్తున్నారు అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బార్బడోస్. క్వశ్చన్ మీరే చెప్పారు, ఆన్సర్ కూడా మీరే చెప్పేశారు. అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బార్బడోస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా సిస్టమ్ ఉంటుందనే విషయాన్ని మేము చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పామండి. సో ఇక్కడ ఒక సిస్టాన్ని ఎలా ఉంటుంది, అసలు యూనివర్సిటీ అనేది ఎలా ఉంటుంది, యూనివర్సిటీలో మీకు ఒక ఏవీ ప్లే ఎలా ఉంటుంది, అది ఒక న్యాచురల్ ఏవీని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ ఒక పిక్చర్స్ లాంటివి కాకుండా, కట్ అండ్ పేస్ట్ పిక్చర్స్ కాకుండా ఒక వీడియోని తీసుకొచ్చేసి మేము చూపిస్తున్నాం యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ వెళ్ళిన ఈ ఏవీకి అక్కడికి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ని కనుక ఎంక్వైరీ చేస్తే ఏదైనా డిఫరెన్సెస్ ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని వాళ్ళు అక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్ వీళ్ళకు రెఫరెన్స్ ఇస్తారు. సో ఇంకోటి సేఫెస్ట్ కంట్రీ అండి. అమెరికన్ అసోసియేటెడ్ కంట్రీస్లో 44 కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 44 కంట్రీస్ లోపల దిస్ ఇస్ ద వెరీ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ బార్బడోస్. నెంబర్ 1 అందుకోసం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ట్రై సెమిస్టర్కు ఒకటే ఫీజు ఉంటుంది, అందుకోసం కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకు వాళ్ళకు విత్ ఇన్ ద కాంపౌండ్ వాళ్ళలోనే కిచెన్ ఉంటుంది, లార్జెస్ట్ కిచెన్ ఉంటుంది, అందుకోసం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళు లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ డైనింగ్ హాల్లోకి వెళ్ళకున్నా కూడా ఏదన్నా సమ్ ఇంపార్టెన్స్ విషయాల్లో చదువుకోవాలని రూమ్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు రూమ్ వరకు ఫుడ్ డెలివరీ అవుతుంది, అందుకోసం కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఎవ్రీ 15 days కోసం వచ్చేసి వాళ్ళని పర్సనల్గా కాలేజీకి సంబంధించిన ట్రాన్స్పోర్ట్లోనే తీసుకెళ్ళి తిరిగి ఒక యూనిట్ ఆఫ్ సిస్టంగా మళ్ళీ తీసుకొచ్చినప్పుడు అంతా ఒక హోమ్లీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది.
భార్య భర్త పిల్లలు కార్లో ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ సేఫ్గా ఇంటికి రావాలని ఎట్లా కోరుకుంటుంటామో, సో అదేవిధంగా కాలేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఒక ఫ్యామిలీ లాగా వెళ్ళేసి తిరిగి మళ్ళీ ఫ్యామిలీ లాగా ఇంటికి సేఫ్గా బాధ్యత యూనివర్సిటీది. నేను ఫస్ట్ అన్నప్పుడే చెప్పాను, వన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి స్టార్ట్ అయితే వాళ్ళు ఇక్కడ అప్పుడు వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్ ఎక్కిన కొంచెం మొదలుకుంటే తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికి రీచ్ అయ్యేంత దాకా మేము రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాం. అందుకోసం సెలెక్ట్ చేయొచ్చండి. అంటే ఇక్కడ ప్రతి యాంగిల్లో మేమే రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ ఒక 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 కూతురికి కానీ ఒక కొడుకు కానీ ఒక తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామా, ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే ఇవ్వాలనుకుంటున్నామా. మంచి ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తాము. ఎడ్యుకేషనే ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వెల్ సెడ్. సో జనరల్గా అంటే అంత దూరం పంపించాలంటే పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం భయపడుతూ ఉంటారు. సో అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఏ విధంగా ఉంటుంది? చాలా అంటే అన్ని కంట్రీస్ వచ్చి జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అంటే మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ తోటి ఏ విధంగా ఉంటారు? ప్లస్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? అంటే ఒక డాక్టర్ అంటే ఏంటి, ఒక పేషెంట్కి సర్వీస్ ఇవ్వాలి అంటే దాంట్లో ఎటువంటి నెగిటివ్ థింగ్ కనిపించకూడదు. సో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లినికల్ రొటేషన్స్ కానివ్వండి, ఏ విధంగా ఉంటుంది అక్కడ? అదేనండి, ఇక్కడ 3.5 years కానీ 2 years 4 years ఎండి ప్రోగ్రాంలో కానీ లేకపోతే 5.5 years ఎండి ప్రోగ్రాంలో కానీ ఇండియాలో కానీ లేకపోతే ఇంకా అదర్ కంట్రీస్లో కానీ ఒక స్టూడెంట్ పైన ప్రొఫెసర్స్ హరాస్మెంట్ మాత్రం ఉండదండి. ఫారిన్ కంట్రీస్ ఏ కంట్రీ అని తీసుకున్నా కూడా అక్కడ ఎక్కడెక్కడ చిన్నగా ఈ మధ్యలో న్యూస్లో చూస్తున్నట్టుగా అట్లా ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. ఒక తల్లి తన కూతుర్ని కానీ కొడుకుని కానీ కొడితేనే నార్వేలో మన గుంటూరు నుంచి ఒక కుటుంబానికి 3 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడ్డది. అక్కడ మన గవర్నమెంట్ ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా దే వోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. అంటే ఆ విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఒక స్టూడెంట్ పైన హరాస్మెంట్ అనేది ప్రొఫెసర్ది ఉండదండి. చాలా ఫ్రెండ్లీ నేచర్. అలాగని వాళ్ళని వదిలేయడం కూడా ఉండదు. వాళ్ళకి ఏ విధంగా చెప్పాలి, మా దగ్గర 3D యానిమేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, విజువలైజేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఆడియో సిస్టమ్ ఉంటుంది, బుక్స్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఇంకొకటి వీళ్ళకి ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలామంది బుక్స్ కొనుక్కొని గుట్టలుగా మోసుకొని వెళ్ళిపోతారు. అది ఆ అవసరాలకు లేవండి. మొన్న మా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళేసి మీరు బుక్స్ కొనుక్క వెళ్ళారా అని మేము క్వశ్చన్ వేస్తే, సార్ ఇక్కడ మాకు వచ్చేసి చైర్మన్ గారు, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ డీన్ గారు వచ్చేసి బుక్సే కొనాల్సిన పని లేదు, సో ఇక్కడ యూనివర్సిటీ లోపల ఆల్ అకామిడేటివ్ ఉన్నాయి, మీరు ఏం కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదనే విషయం చెప్పారంటే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బార్బడోస్ ఇది బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ స్టడింగ్ MBBS అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అబ్సల్యూట్లీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ పాయింట్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.